وہ جو لاعلاجوں کو علاج دیتا ہے، وہ جو بھوکوں کو اناج دیتا ہے، وہ جو غریبوں کو تخت و تاج دیتا ہے، وہ جسے کل مانگے وہ آج دیتا ہے، جو تیرے اور میرے گیتوں کو ساز دیتا ہے، پرستش کرنے کے لیے ہمیں آواز دیتا ہے، پرندوں کو اڑنے کے لیے پرواز دیتا ہے، شاگردوں پر بھی کھول اپنے راز دیتا ہے، چڑیا سے مروا باز دیتا ہے، 4 دن کا مردہ بھی قبر سے نکل آئے جب سن یسوع کی آواز لیتا ہے۔ وہ جو حاکم الحاکمین، وہ جو سلطان السلاطین، وہ جو عارف العارفین، وہ جو انبیاء مرسلین، وہ جو قدوس قدیم شاہ عظیم رب العالمین یہوہ کریم پاک خدا ہے، وہ جو حل مشکلات ہے، قدرت معجزات ہے، مالک کائنات ہے، بناتا دن اور رات ہے، اسی کے دم سے ہماری بات ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔ وہ یہوہ قدوس عظیم پاک خدا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ عجیب اس کی ہر ایک بات ہے۔ وہ جو سچائی میں کھڑا ہے اور ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جس نے ہر ایک دکھ ہماری خاطر جرا ہے، جو ہماری خاطر صلیب پر چڑھا ہے، ہمارے گناہوں کی خاطر مرا ہے، وہی فرماتا ہے ایمان رکھو جہاں 2 یا 3 اس کے نام میں اکٹھے ہوں، وہ تمہارے درمیان آموجود کھڑا ہے، اور جو تمہارے درمیان آموجود کھڑا ہے اسی نے تو اپنے پاک روح القدس سے تمہیں بھرا ہے۔ وہ جو نور کو پوشاک کی طرح اوڑھتا ہے، وہ جو طوفانوں کے رخوں کو موڑتا ہے، وہ جو ٹوٹی امیدوں کو جوڑتا ہے، وہ جو شیطانی زنجیروں کو توڑتا ہے، وہ جو ابلیس جس کا نام سن کر دوڑتا ہے، وہ عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ جو خداوند حنوک کا خدا، نوح کا خدا، ابراہم، اسحاق اور اسرائیل کا خدا ہے، وہ جو موسیٰ، ہارون، یشوع کا خدا ہے، وہ جو سمسون، سیموئیل، داؤد، سلیمان کا خدا ہے، وہ جو ایلیا، الیشا، یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانیل، ہوسیہ، یوائل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، نحوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی کا خدا ہے، وہ جو تمام تر پرانے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے نبیوں کا خدا ہے، وہ جو متی، مرکز، لوکا، یوحنا، پطرس رسول، پالوس رسول، سیلاس رسول، الفی کا، برتلمائی کا، یہودا کا، یعقوب کا، تدی کا، توما کا، فلپس کا، اندریاس کا اور یوحنا عارف کا خدا ہے، وہ جو تمام تر نئے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے رسولوں کا خدا ہے، وہ جو آسمان، سورج، چاند، ستاروں، فضاؤں، ہواؤں، کہکشاؤں، پہاڑوں، چٹانوں، چوٹیوں، چشموں، دریاؤں، سمندروں، زمین کی مٹی سے آدم اور آدم کی پسلی سے ہوا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو چلانے والا خدا ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ یسوع کے گرد گھومتی ہے۔ یسوع آسمان، زمین، نبیوں، رسولوں، فرشتوں سمیت تمام مخلوقات کا خدائے محمود ہے۔ یسوع وہ ہے جو آدم سے لے کر یوم عدالت تک ہر ایک برگزیدہ اور ایماندار جس کا منتظر ہے اور رہے گا۔ ابراہم بھی اس کے دنوں کو دیکھنے کا منتظر تھا، اس سے پہلے کہ ابراہم تھا یسوع ہے۔ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ یسوع جلال، حشمت، حکمت، قدرت، طاقت، تمجید، تعریف، پرستش، بندگی، عبادت، بزرگی اور سجدوں کے لائق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں جو یسوع کی قدرت، اختیار اور ازحد بھاری جلال کو تول سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں جو یسوع کی محبت، رحم، کرم، ترس اور فضل کی حدوں کو ماپ سکے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو یسوع کے ذہن، ارادوں، سوچوں اور خیالوں کو پرکھ سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یسوع پر گناہ ثابت کر سکے۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ گناہ گاروں کا نجات دہندہ ہے، وہ لسانی ہے، اس کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ وہ کمزوروں کی طاقت، وہ غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کے حق کا محافظ ہے۔ وہ تو آزمائش میں پھنسے ہوئے لوگوں کا مستحق مددگار ہے۔ وہ تو آگ کی بھٹی میں الہزادے کی صورت کی مانند اتر جاتا اور بچا لیتا ہے۔ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا، لنگڑوں کو چلنا دیتا، گونگے بہروں کو بولنے اور سننے کی طاقت دیتا، مفلوجوں کو بحال کرتا، کوڑیوں کو پاک کرتا، مردوں کو زندہ کرتا۔ وہ کہے تو پانی میں بن جاتا ہے، اس کی ایک جھڑکی سے سمندر ساکن ہو جاتے ہیں۔ وہ حکم صادر کر دے تو درخت اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہاتھ بڑھائے تو آندھیاں اور طوفان سب اپنے شور و گل میں تھم جاتے ہیں۔ وہ آسمان کی پیمائش اپنے بالشت سے کرتا، وہ پہاڑوں کو پلڑوں میں تولتا اور ریت کو مٹھی میں بند کرتا۔ وہ گناہ گاروں کو معاف کرتا، قیدیوں کو آزاد کرتا۔ وہ حکمت کا چشمہ، نجات کا دروازہ، وہ زندگی کی روٹی، وہ زندگی کا پانی، وہ دنیا کا ابدی نور، وہ راحت اور زندگی ہے۔ وہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اسے قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ فقی اور فریسی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، پلاطس اور ہیرودیس اس میں جرم نہ پا سکے، موت اور قبر اس پر فتح نہ پا سکی، ابلیس اس پر غالب نہ رہ سکا، بلکہ آقا منجی خدا یسوع مسیح ناصری نے موت پر بھی فتح پائی، قبر پر بھی فتح پائی،
اور ابلیس کے سارے کاموں کو نیست و نابود کر کے اس کے سر کو کچلنے کے بعد وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد وہ حکم صادر کرتا ہے، وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، میرے بند کیے ہوئے کو کھول نہیں سکتا، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، الفا اور میگا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، راحت اور زندگی میں ہوں، بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ وہ جو فرماتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی میں ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ دنیا کا ابدی نور میں ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں۔ وہ جو فرماتا ہے کہ صبح کا روشن ستارہ میں ہوں۔ وہ جو فرماتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں، اسی کے زندہ بابرکت، جلالی، لاسانی، لافانی، لا تبدیل، لا متبدل، بزرگ و برتر، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے سندر، سب سے خوبصورت یسوع نام میں آپ سبنوں کو میری اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سلام قبول ہو۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خدا آپ سبنوں کو برکت دے۔ اگر تو یہ تالیاں میرے لیے پھر تو بہت زیادہ تھی، لیکن اگر کلام کے لیے تو شاید کام نہیں۔ ایمان رکھتا ہوں کہ آج کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ سب اور میں برکت پائیں۔ ہاللیلویہ۔ میں اس لیے نہیں یہ بات کہہ رہا کہ یہ کلام میں عمران منظور سنانے کو ہے، غور سے سنیں، میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ یہ کلام عمران منظور سنانے کو ہے، نو نو نو، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران منظور جس ہستی کا کلام سنانے کو ہے، یہ ہستی ایسی ہستی ہے جو کمزور ہڈیوں میں زور بھر دیتی ہے۔ تو اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی انسان کو کچھ نہیں سکھا سکتا۔ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ کوئی انسان کو کچھ نہیں سکھا سکتا جب تک روح القدس نہ سکھائے۔ کوئی انسان کو کچھ نہیں سکھا سکتا جب تک روح القدس نہ سکھائے۔ بات تو دل کو وہی اچھی لگتی ہے جو کلام مقدس کے اندر سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو بائبل مقدس کے اندر سے آج ہم غور کریں گے، اور سب سے پہلے میں خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں، اور اس کے بعد خدا کے خادموں کی، پاسٹر سلیمان صاحب کی، خداوند نے ان کو ایک ویژن دیا، ایک رویا دی، اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا خدا کے خادم کے لیے، پاسٹر سلیمان صاحب کے لیے اور پاسٹر اندریاس صاحب کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ بچوں کے لیے بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی آپ بیٹیوں کو پرستش کرتے ہوئے دیکھ کے، بیٹوں کو دیکھ کے میں خدا ان کی شکرگزاری کرتا ہوں۔ تو آئیے بائبل مقدس کے اندر سے آج ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ کھولیے مقدس یعقوب رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں سے ہم دیکھیں۔ اس کی چند آیات ہم دیکھیں گے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیں۔ مقدس یعقوب رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں سے ہم پڑھیں گے، اور جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ خدا کا کلام کھولیں، اور جن کے پاس خدا کا کلام نہیں وہ اپنے کانوں کو کھولیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ اس لیے کہ غور سے سنیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھیں گے کلام اقدس میں لکھا، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر اس کی خاص برکت۔ آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، وہ ہے زبان۔ آج ہم بائبل مقدس کے اندر سے دیکھیں گے کہ ہم اپنی زبان سے کبھی کبھی کیسی باتیں کر جاتے ہیں
और ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए वो भी हम इस छोटे से अज़ू से इस्तेमाल करते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जुबान एक ऐसा अज़ू है कि इस छोटी सी जुबान से पूरे जंगल में आग लग जाती है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब बोल सकते हैं ना? Yes. कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास जुबान नहीं, सब बोलते हैं। हालेलुया। खुदा ने हम सबको जुबान दी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। यानी कि हम जो खुदा के खादम होते हैं, खुदा के जो लोग होते हैं, जब वो अच्छी बात कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं यार लगता को खुदा दे खादम ने। इनकी जुबान के जो फल हैं, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमारी जुबान के अंदर जो बातें हैं वो हमारे लिए फल हैं, ताकि हमारी रिकॉग्निशन हो सके, लोग हमें जान सके, पहचान सके कि ये खुदा के लोग हैं। अगर हम किसी को बद्दुआ दे रहे होंगे इस जुबान से, अगर हम किसी को गाली दे रहे होंगे इस जुबान से, अगर हम किसी के लिए लानत कर रहे होंगे इस जुबान से, तो लोग जानेंगे कि ये शैतान के लोग हैं। लेकिन अगर हम इसी जुबान से किसी के लिए बरकत की दुआ कर रहे होंगे, किसी को बरकत दे रहे होंगे, किसी के लिए अच्छे अल्फाज यूज कर रहे होंगे, किसी के लिए अच्छी प्रोफेसी कर रहे होंगे, तो लोग जानेंगे और इस बात का इकरार करेंगे कि ये खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हैं, ये खुदा यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। इस जुबान से हम पहचाने जाते हैं, इस जुबान से हम जाने जाते हैं। और जुबान को खुदा ने बड़ी ताकत दे रखी। अक्सर औकात हमने सुना होगा कि जिंदगी और मौत किसके हाथ में? खुदा के हाथ। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जिंदगी और मौत जुबान के हाथ। हाँ जी। अब आप इस बात से अंदाजा करें कि खुदा ने जुबान को कितनी पावर दे रखी है कि ये जुबान इंसान को मरवा भी देती है और जिंदगी भी देती है। कैद खाने के अंदर भी ये जुबान ले जाती है और कैद खाने से बाहर भी निकाल देती है। ये जुबान ऐसी चीज है। और आज हमारे साथ ऐसे बहुत सारे बहन भाई कलीसिया के अंदर, घरों के अंदर, चर्चिस के अंदर ऐसे लोग हैं, वो अपनी जुबान से खुदा के साथ बड़े बड़े कौल इकरार कर जाते हैं और कहते हैं खुदा तू मुझे औलाद की नेमत दे दे तो मैं तेरे लिए फलां कुर्बानी गुजराऊंगा, मैं ये करूँगा खुदा, मैं तेरे चर्च में बहुत सारी देगे लेकर आऊँगा, बिरयानियाँ खिलाऊँगा लोगों को, मैं इबादत करवाऊँगा। लेकिन जब रिसीव कर लेते हो औलाद तो फिर भूल जाते उस कौल इकरार को जो उनकी जुबान से निकला होता है। बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारे ऐसे भाई जज्बात के अंदर आकर बहुत सारे वादे कर जाते हैं खुदा के साथ। इस जुबान को अपने काबू में रखना हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी है मेरे बहन भाई। अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने जब हन्ना को बांझ रखा, वो बांझ थी लेकिन खुदा के हजूर जाकर रोती रही, मिन्नतें करती रही, फरियादें करती रही और खुदा को कहती खुदा में बांझ और देख जो फिरना है मेरी सौतन है वो मुझे मैंने ताने और बहुत सारी बातें करती है क्योंकि मैं बांझ हूं, मेरे पास औलाद नहीं। लेकिन वो खुदा के साथ कौल इकरार करती है कि ऐ खुदा अगर तू मुझे औलाद जैसी नेमत दे तो मैं तेरे हजूर यहाँ पर कुर्बान गुजरान दूंगी, दे दूंगी। इसका मतलब कि जो कौल इकरार उसने खुदा के साथ किया उसको उसने पूरा किया। जब खुदा ने उसको बेटा दिया उसने उसका नाम सैमुअल रखा और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा जो इस्राएल की रिवायत थी दूध छुड़ाने तक लगभग 7 साल की उम्र तक बच्चे को दूध पिलाया जाता और उसके बाद उसका दूध जो है वो छुड़वा दिया जाता। और उस औरत ने, हन्ना ने क्या किया, जब सैमुअल का दूध छुड़वाया गया तो वो उस अपने बेटे को लेकर खुदा के घर में हैकल में ले गई और जाकर उसने वहां पर खुदा के खादम के हवाला कर दिया और कहा कि आज के बाद ये बच्चा यहाँ पर खुदा की खिदमत करेगा क्योंकि मैंने खुदा को जुबान दी थी, मैंने खुदा से कौल इकरार किया था कि ऐ खुदा अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं तेरे हजूर। आज हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग सामने पेश जो वादे करते हैं, कौल इकरार करते हैं मगर भूल जाते हैं और जब भूलते हैं तो फिर मुश्किलें, परेशानियां, टेंशनें और हर तरह की वबाएं
उनको आदत होती है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो फिर खुदा भी हमारे लिए क्रिएट कर दो, क्योंकि हम खुदा के साथ कि वे कौलो करार को भूल जाते हैं। तो आज एक ऐसे नुक्ते पर गौर करेंगे, एक ऐसी बात पर गौर करेंगे जो आपने पहले भी बात सुनी होगी, लेकिन आज जब आप सुनेंगे तो आप अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी खुदा के साथ कौलो करार करेंगे नहीं। अगर करेंगे तो फिर उसको पूरा करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तू मन्नत मानने में जल्दी ना कर, और अगर मन्नत मान लेता है तो फिर उसको पूरी करने में देर ना कर। ऐसे ही भाई साहब मेरे जीजो, हम कभी कभार क्या करते हैं, जज्बाती होकर, जज्बात में आकर बड़ी बड़ी बातें, खुदा तू मुझे जॉब दे दे मैं ये करूंगा, खुदा मुझे घर दे दे मैं ये करूंगा, खुदा मुझे बिजनेस दे दे मैं ये करूंगा, खुदा मुझे औलाद दे दे मैं ये करूंगा। बहुत सारे वादे जो है इस छोटी सी जुबान के साथ हम बड़े बड़े वादे खुदा के साथ कर लेते हैं, और जब हम उन वादों पर पूरा नहीं उतरते तो फिर क्या होता है, हम मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों और टेंशनों का शिकार होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बाइबल मुकद्दस के अंदर से हस्ती के साथ वाकिफ करवाना चाह रहा हूं, बच्चों को खास तौर पर, कि आप इस बात को अपने ज़हन में रख लीजिए कि एक खुदा का सूरमा है। आए मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस में से ज़ात की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 35वीं आयत में से में देखेंगे। ज़ात की किताब 11वां बाब उसकी 35 है। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदा को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ये बाइबल मुकद्दस की रियल स्टोरी, रियल कहानी है। ये इफ्ता सूरमा एक जंगजू सूरमा था, एक सिपा सलार था, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इफ्ता सूरमा जो था ये जलादी का बेटा, इसके बाप का नाम था जलादी, और इसके बाप ने 2 बीवियां थी, और ये जो इफ्ता सूरमा जो पैदा हुआ था ये कस्बी से पैदा हुआ था, एक फहाशा औरत से पैदा हुआ था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है जब ये बड़े हुए तो जो दूसरी माँ के बच्चे थे, दूसरी माँ के बेटे थे, उन्होंने क्या किया, इफ्ता सूरमे को घर से निकाल दिया। ये इस्राएल का एक बहुत बड़ा सूरमा था, एक जंगजू बहादुर था, और उन भाइयों ने क्या किया, इसको घर से बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि तू जो है कस्बी का बेटा है, तू हमारी माँ का बेटा नहीं है, तू किसी और दूसरी औरत का बेटा है, तू हमारा भाई नहीं है, तू हमारे घर से निकल जा, हमारे लोगों से निकल जा, हमारे चर्च से निकल जा, हमारी कलीसिया से निकल जा, हमारे शहर से निकल जा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा जो उसके वहाँ के जो बुजुर्ग थे वो भी उसके भाइयों के साथ मिल गए, और उन्होंने इफ्ता सूरमे को उस इलाके से निकाल दिया। जब वहां से उसको निकाल दिया गया तो इसराइलियों की और अमूनियों की आपस में जंग हुई। जब जंग हुई तो इसराइली हारना शुरू हुए। जब इसराइली हारे तो उन्होंने फील किया कि हमें इफ्ता सूरमे की जरूरत है। इफ्ता सूरमा जंगजू था, बहादुर था, दिलेर था, और बहुत सियासतदान था, बड़े सियासत के साथ वो लड़ाई करता था और जीतता था, खुदा उसको फतह देता था इफ्ता सूरमे को। तो बुजुर्गों के साथ उन्होंने मशवरा किया कि इफ्ता सूरमे को वापस बुलाया जाए। जब इफ्ता सूरमे को वापस बुलाया तो इफ्ता सूरमे ने कहा, पहले तो तुमने मुझे घर से निकाल दिया, चर्च से निकाल दिया, कलीसिया से निकाल दिया, शहर से निकाल दिया, अब वापस क्यों बुलाते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए आकर जंग कर, हमारे लिए आके लड़, अमूनी हमारे पर चढ़ाई करते हैं, वो हमारे लोगों को मार रहे हैं। इफ्ता सूरमे ने आकर उनसे बातचीत की और उसने बुजुर्गों को कहा, ठीक है मैं आपके लिए लड़ाई करूंगा, जंग लड़ूंगा, लेकिन आप वादा करो कि आप मुझे
मेरा घर वापस दिलाओगे, मेरा चर्च मुझे वापस दिलाओगे, मेरी कलीसिया मुझे वापस दिलाओगे, मेरा शहर मुझे वापस दिलाओगे। तो बुजुर्गों ने कहा ठीक है, अगर तू जंग जीत कर आए तो तेरा सब कुछ तुझे वापस दिया जाएगा। तो इफ्ता सूरमे ने एलियेशियों को भेजा। जब एलची गए, उन्होंने जाके अम्मोनियों से कहा कि जंग ना करो, रास्ता छोड़ दो। तो अम्मोनियों ने जवाब दिया, हमारे शहर जो आप लोगों ने लिए है वो हमें वापस करो। उन्होंने आकर इफ्ता सूरमे को बताया। फिर इफ्ता सूरमे ने दोबारा उनको भेजा कि जाकर उनके कहो कि हम जब बियाबान में से आ रहे थे तो हमने तो थोड़ा सा रास्ता मांगा था कि हमें रास्ता दे दो, लेकिन आप लोगों ने हमें रास्ता नहीं दिया, जिस वजह से आप लोग अम्मोनी जो है हमारे साथ लड़ने के लिए आए, तो हमने उनके शहर फतह कर दिए, अब हम वापस नहीं देंगे। इफ्ता सूरमे ने फिर उनसे अब जंग छिड़ गई। जब जंग छिड़ गई तो इफ्ता सूरमा मैदान के जंग के अंदर उतरा हुआ है और वहां पर खुदा के साथ कौमो करार कर रहा है, खुदा को जुबान दे रहा है और खुदा को कह रहा है, खुदा अगर ये जंग में जीत जाऊं, मैं फतह पा जाऊं, तो जब मैं वापस जाऊंगा तो सबसे पहले जो मुझे मिलेगा उसे तेरी राह पर कुर्बान